जय गुरुदेव जय जगन्नाथ आपण मान प्रिय कार्यक्रम मीमांसा ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिकतार नुआ परिभाषा मीमांसार ए सुंदर आसर को शरणारविंद आपण मान स्वागत करुचे। दर्शक बंधु प्रति अध्याय भली आज आम गहन अच्छा रेकी मिशन प्रतिष्ठाता विज्ञानी गुरु श्री संत आज आलोचना प्रथम गुरुजी को स्वागत करवा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। दर्शक बंधु मंत्र को नहीं आलोचना पर्यालोचना जारी रही तथापि मंत्र जे एक अंधविश्वास ये कथा ये देशर युवपीढ़ी मैंने दृढ़तार सहित कहते से विश्वास कर सब पछरे प्रकृत में किसी सत्यता ना कि निर्दिष्ट गोष्ठी निजक स्वतंत्र करने ये प्रकार कथा गोटे समय तैयारी होता को प्राचीन काल में से धारा गड़ी गड़ी की आसूची ये सब विषय सत्यता केते आम ये विज्ञान को लेकिन तर्क को जीवा विज्ञान कथा को लेकिन जीवा जो युवपीढ़ी माने कहते से युवपीढ़ी अवस्था को लेकिन चर्चा करवा जे मंत्र कौन प्रभाव नाही। गोटे समय थिला जो समय रे किछि मंत्र सृष्टि करा जायथिला। वर्तमान युवपीढ़ी को नवा युवपीढ़ी कथा चर्चा करवा। वर्तमान जदि कौन स्थान रे गोटे मनोरंजन धर्मी गीतटे बाजुची सेतबेले अनिच्छा सत्वे सेमानंकर कान टाणी हो जाउची से गीत पाखकू एवं अन्य कर्म करने सहित तांकर हाथ पादर चालन सृष्टि होउची। कौन पाई को प्रभाव रे ना से जो गीतटी बाजुची से गीतर ताल एवं से गीतर शब्दर प्रभाव रे सेमानंक भितरे गोटे स्पंदन सृष्टि होउची एवं आकर्षण मध्य सृष्टि होउची। काहेकि सृष्टि हला ना जेहेतु सेमानंक भितरे कोशिका गुड़िक बलवत्तर हेले एवं से कोशिका गुड़िक बाध्य कले अवचेतन रे गोड़ हाथ चालन करिया पाई बा अवचेतन अवस्था रे से गीत आड़ को आकर्षित हवा पाई। यह केवल है कौन पाई ना मन को आकर्षित कला बोली आम भितर स्पंदन एवं शिहरण सृष्टि है। मंत्र सेमती ठीक से भली कथा जे मंत्र रो प्रभाव सेमती अदृश्य शक्ति को आकर्षित करिबा पाई छंद ताल एवं लय रे खंजा जाइथिबा सुशब्दर समारोह। तो मंत्र जे निरर्थक यह कहवा भूल। मंत्रर अर्थ अच्छी एवं मंत्र व्यवहार करा जाउथिला जेमती आमे मनोरंजन पाई बा आकर्षित हवा पाई आमे मनोरंजन धर्मी गीत एवं रचना करा जाउछि एवं गीत गुड़ी को आमे शुणुचे ठीक सेमती देवतांकर उद्देश्य रे मध्य यह व्यवहार करा जाउथिला। किंतु युवपीढ़ी भितरे काहे कि ई जो मंत्र प्रति विश्वास घटुनी कि कार्यक्रम मीमांसा आम गोटे सिद्धांत रे पहुँचवा दरकार सबू कथार जे युवपीढ़ी कहीं मन टाणुनी मंत्र आड़ को गोटे हूँ आकर्षित हबार गोटे गीतर धर्म हूँ आकर्षित हवा मंत्रर धर्म हूँ आकर्षित करिबा। तो आमे बहुत सुंदर भाव में आकर्षित हो जाऊे गीत प्रति। तो जेहेतु आमे अनुभव करि पारुछे सेतिपय आमे अधिक जड़ित हो जाउछे मनोरंजन धर्मी गीत गुड़ी को। तो मंत्रर लक्ष्य कौन बा मंत्रर धर्म कौन ताहा आकर्षित करिवो अदृश्य शक्ति को आम आड़ू को। तेणु आकर्षित हवाटा बड़ सहज। तेणु आमे आकर्षित हो जाउछे गीत आड़ को। आकर्षण करिवा गोटे कष्टकर व्यापार। तेणु आमे आकर्षण करिवा भूली जाउछे। तेणु मंत्रर मूल लक्ष्य जे मंत्र टू आमे दूरे जीवार मूल कारण होउछि आमे आकर्षित न होई आमे कौन करूचे आमे आकर्षणर शिकार होउचे। आमे निजे केमती निज कु गीत भितर हजई देबु से कथा चिंता करूचे शक्ति को आवाहन करिया पय आमे भूली जाउचे। द्वितीय कथा जे जहा आमे गीतरे सुनुचे गीतर अर्थ को आमे बुझी पारुचे। सेतिपय अनेक समय रे सबु गीत सुनिले गीत भितर आमे हजी जाऊ ना। जो गीतर शब्द को आमे बुझू एवं जो गीतर शब्द
आम चरित्र सहित खाप खुआए आमर अवस्था मानसिक अवस्था सहित खाप खुआए आम से गीत हजि जाऊ किंतु ये जो मंत्रर कथा आसे मंत्रर अर्थ बुझेवा पाई आम पाखे कि नाहंती बा मंत्रर जो सठिक अर्थ आम बुझीने से मंत्र आमको बोधगम्य होनी आम मंत्र ठू दूरे जाऊे जदि आम मंत्रर अर्थ को सरल भाव में बुझी पारंतु ताहले मंत्रर कार्यकारिता को मध्य बुझी पारंतु एवं कार्यकारिता रे आमको कौन प्राप्ति हबो जदि से कथा युवपीढ़ी बुझी जाता ताहले युवपीढ़ी मंत्र पाई मध्य तांकर स्पृहा रुहंता एवं मंत्र विज्ञान प्रति सेमानकर दृढ़ आस्था रुहंता तेणु कोठी ना कोठी आमर जो आम कहूँ जे जेनेरेशन गैप गोटे जुगर व्यवधान जो घटी से जुगर व्यवधान भितर गोटे सेतुर आवश्यकता अच्छी से सेतु हूँ सरल भाषा सरलतम व्यवस्था युवपीढ़ी को मंत्रर महात्मा जणई दवा पाई जो गोटे व्यवधान सृष्टि होता आमर जुग जुग को नहीं जो समय रे मंत्र महार्णवर प्रयोग करागला एवं ताठू एबे आहुरी सरल भाव में मंत्रर व्याख्यार आवश्यकता अच्छी मंत्र व्यवहार करिवार जो कौशल से कौशलर सरलीकरणर आवश्यकता अच्छी यदि युवपीढ़ी मानू मंत्रर आवश्यकता मंत्रर व्यवहारिक ज्ञान मंत्र द्वारा कौन फल प्राप्ति हेबू मंत्र कहीं जप करूँ तार यदि निदर्शन दि जाए आज आम जदि परिसंख्यन हिसाब से नौ स्टैटिस्टिकल डाटा नौ जो चापयुक्त जीवन बर्तमान युवपीढ़ी मान भितर अधिका एवं मंत्रर जहाँ मूल रक्ष मनसा तारयते मंत्र गोटे चापमुक्त जीवन अतिवाहित करने मंत्रर आवश्यकता अच्छी मंत्र को जदि आम आवृत्ति करूँ बारंबार आम उच्चारण करूँ तो मंत्रर सुप्रभाव फल आम मानसिक चाप ग्रस्त मुक्ति पाइबू तो जमती कहती जे खाइबार महत्व केतबेले बुझिबो ना निजे खाइले बुझिबो का मते भोक होउची जदि आउ जने खाइला मो भोक मेंटिबो नाही तो जहाँ को भोक सी जदि खाद्य खाए ताहाको मेंटिबो ठीक सेमती जो माने चापग्रस्त जदि सेमाने मंत्रर आवृत्ति करती मंत्रर उच्चारण करती सेमाने जानी पारिबे मंत्रर प्रभाव कौन एवं मंत्रर प्रभाव द्वारा मानसिक चापरु मुक्ति मिलुची कि ना। गुरुजी अने आपण मंत्र विषय जहाँ जहाँ कहते आम से कथा बुझुचु मत पोथी पुराणर कथा न कही शास्त्र ग्रंथर कथा न कही यही कालखंडर वर्तमान समय कथा कि पूर्व समय कथा कि 2टा शताब्दी पूर्वर कथा एमती किसी उदाहरण अच्छी कि मंत्र तार करामती प्रतिपादन करिछि साधारण लोकों आगे निहाती जे आमे पुराण को जीवा नाही शास्त्र को जीवा नाही सुना कथा को सुनिबा नाही आमको सबु जगार प्रमाणर आवश्यकता अच्छी जेहेतु आम गोटे विज्ञान जुगरे बंचुचे एवं ये विज्ञान जुगर कथा को लेकिन जदि प्रमाण प्रतिपादित करा जाए ताले युवपीढ़ी ग्रहण करेंगे जे मंत्रर प्रभाव अच्छी गोटे छुटिया घटन मंत्रर प्रभाव कथा कहवा एवं जहाँ को जे भारतीय वैज्ञानिक माने नुहे आमे जो मानकु श्रेष्ठ वैज्ञानिक कहूँ जे पर्यंत आम शास्त्र उपर कौन विशेष टीका बा टिप्पणी विदेशी माने न देइछंती से पर्यंत आमे ताको ग्रहण करूने विश्वास करूने आमे भावुचे जी जो पूर्व अंचल बा भारतीय मुनि ऋषि माने मळीमुंडिया लोक तांको पाखरे ज्ञान नाही ज्ञान सबू विदेशी मानक पाखरे अच्छी तेणु विदेशरू जितेबाला कौन तर्क आसूची आमे सेतेबाला ताको ग्रहण करुचे निकट अतीत घटना घटीला जहाँ को आम कहे भोपाल गैस ट्रेजेडी जहाँ गोटे विष बाष्पर परिवेश सृष्टि है अनेकंकर जीवन गला चलीगला एवं से घटना पर गोटे अमेरिकीय दल आसिले वैज्ञानिक दल आसिले परीक्षा निरीक्षा करने जे कौ भोपाल कौ अंचल विशेष भाव में गैसर कुप्रभाव सृष्टि होती कौ जगार प्रभाव नाही मो परीक्षा करी करी तांकर जो आधुनिक
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୋପାଳର ସବୁଆଡ଼େ ସମ ପରିମାଣରେ ବିଷ ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିଷ ବାଷ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଯାଇନାହିଁ। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଷ ବାଷ୍ପ ସବୁଆଡ଼େ ସଞ୍ଚରିତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଷ ବାଷ୍ପର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ବିଷ ବାଷ୍ପ ପ୍ରଭାବ ସମୟରେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ବିଷ ବାଷ୍ପର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହାର ନିର୍ଯାସ ପରେ ସେ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଷ ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନଃ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ, ଯାହା ସତ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମେରିକୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଯେ କେବଳ ଶରୀର ଉପରେ ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ବା ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମିଶିଯାଏ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ, ତାହେଲେ କେବଳ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତର୍କଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି? ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡିର କଥା ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘଟଣାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିପାରୁଛି, ସେଟା ଅନେକ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ସକାଳ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛେ, ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହେଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ତରଙ୍ଗ କେତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହୁଛି, କେତେ ସଫା ରହୁଛି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ। ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟୀକା ଏବଂ ଟିପ୍ପଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ ବା ଗୋଟେ ଘଟଣାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ବା ଶଙ୍କା ଅଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ସେମାନେ ତର୍କକୁ ନ ଆସି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ, ମନ୍ତ୍ରର ସୁପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଅଛି, ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ କୋଶିକା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଅଛି, ଲିପିର ଧ୍ୱନି କ'ଣ, ଧ୍ୱନିର କମ୍ପନ କେଉଁଠି ହେଉଛି, ସେ କମ୍ପନର ଶିହରଣର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଏବଂ ଶରୀର ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାହା କ'ଣ ସୁଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଯୁବପିଢ଼ିର କାମ। ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯେତେ ଯେତେ କଥା କହିଲେଣି, ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଅଛି, ଯିଏ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଜପଟା କାମ ଦେଉଛି ବୋଲି, ମନ୍ତ୍ରଟା କାମ ଦେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ କେମିତି? ନା ସେ ଜପୁଥିବେ, ଜପି 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 ଶେଷରେ ମରିଯିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ ନା କିଛି ସିଦ୍ଧି ଘଟିବ? ନାଇଁ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ବା ଫେଲ୍ କରିବି କେମିତି ଜାଣିବି? ନା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫଳ ବାହାରିବ ବା ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ। ତ ମୋ ଫଳ ବାହାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ବା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ସେ ପରୀକ୍ଷାର ଖାତାକୁ ହେଉ ବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ କିଏ? ନା ସେ ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧିର କଥା ଆସିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କେମିତି ଜାଣିବା, ସେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳର କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏନି, ଯାହାକୁ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୋର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବା ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିଯାଇଛି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ବା ସାଧକ ହେବା ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୁଏ ବା ଗୁରୁ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୋର ସିଦ୍ଧି ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଆଖିର ଯେଉଁ ପତା ପଡ଼ୁଛି ସେ ପତାର ସମୟ କେତେ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ଆଖି ପତା ପଡ଼ିବାର ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ବା ଅପଲକ ନୟନରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅନେଇବାର କ୍ଷମତା ଶରୀର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆମେ ସମ୍ପାଦିତ କରୁଛେ ସେ ଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁଛେ ବା ସିଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛେ ବା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଶ୍ୱାସର ଗତି ମନ୍ଥର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଆମ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରଠୁ କିଛି ଦୂରତ୍ୱ ଦେଇ ଯଦି ଗତି କରେ ତାହେଲେ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବୁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜପ କରୁଛେ ଜପ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାଟି ଭିତରେ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଫଳ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛେ। ବା ଯେମିତି ଛାତ୍ରର କଥା କହିଲେ ଯେ ମୋର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭିଜନ୍ କରୁଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ମୋ ଫଳ ବାହାରିବ, ମୁଁ ସାଧକ ହେଲି, ସିଦ୍ଧ ହେଲି ବା ସେ ମନ୍ତ୍ର ମୋର ଆଧୀନ ହେଲା। ତେଣୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର। ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଏତେ କାମ ଦେଉଛି ସାମୂହିକ ଭାବେ ଗୋଟେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ କରାଯାଇପାରନ୍ତାନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ କରାଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମାନସିକତା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଳ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ହଳ ଯୋଚିବାଠୁ ବଳଦ ଚଳେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଚାଳକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କୃଷକ କହୁଛେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଳକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଚାଳକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ସୁଚାର ଫଳ ଦେବ ଏବଂ ସୁଚାର ରୂପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ। ମନ୍ତ୍ରର ସାମୂହିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବା ଅନେକ ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମଷ୍ଟି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମୁଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏକ ରହୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଫଳପ୍ରଦ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ଆମ ଦେଶର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପିତ ହେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ବା ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହେଲେ ତା'ର ସଠିକ୍ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ବା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ତଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟ କରାଗଲା। ଏକ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଏକାକାଳୀନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଯେ ଏ ରୋଗଠୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ବା ଏ ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯାଉ ବା ଏ ରୋଗରେ
ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଯାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା, ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ତାଠୁ କମ୍ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇନି। କେବଳ ସଂକଳ୍ପର ଫଳ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଫଳ। ଯଦି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସୁଶବ୍ଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାଳୀନ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପରେ କରୁ, ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବା ଦୁଃଖର କଥା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଚାଳକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବୋଧ ହୁଏ ହୁଏତ ସେ ଧର୍ମଚାଳକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେ ସେ ଧର୍ମଚାଳକ ଆସନ୍ତି, ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରର ବିଶେଷ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରକୃତ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଥ କେଉଁଟା? ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ମନ୍ତ୍ରଟେ ଲେଖା ହେଇକି ମିଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିନେଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ସେମିତି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଗୁରୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ନା ମନ୍ତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜିଜ୍ଞାସା ରହିବା ଦରକାର? ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁ ଉପାୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ମନ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର, ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଯାହାର ଆବୃତ୍ତି ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ସୁଫଳ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଅବଚେତନ ବା ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ମନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନରେ ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ତା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ଗୁରୁଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୋଥିସ୍ଥ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ମାନ ଦେଉନେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଥିସ୍ଥ ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ତେଣୁ ପୋଥି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପୁଣି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ତାର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି, ତାର ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଏ ଏବଂ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଏ ବିବେଚନା ସହ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର। ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ସାଧନଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଜୀ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।